దీని తర్వాత వారికి ఏంటి సార్ కొంచెం సీఎం గారు. స్పీకర్ సార్, ఇప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ గురించి అడిగినారు అధ్యక్ష. ఇక తెలుగులో కరెక్ట్ చెప్పానంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు. उर्दू में बोलना है तो कोई खास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज हुए वो आम रिलीजेस है, वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़. एक 90 करोड़ अलग से दिए. अब उसका फिर उसमें गिनती करते हमारे बजट के साथ जोड़ते क्या जोड़ते वो अंत में पता चलेगा और कुछ नहीं इसके सिवा. इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज के पास ना रियासत के पास. तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे, और मरकज का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर दिए और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे. तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं, तो ये काटा जा रहा है. ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम. ये हकीकत है, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल. इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते. दिस विल गो टू द काग आल्सो व्हाट असिस्टेंस हैज कम. एक्चुअली ना के बराबर सर आया कुछ नहीं है. बातें आए लेकिन पैसे तो नहीं मिले. हम कुछ रास्ते बताए थे, उसको भी माना नहीं गया. कुछ बढ़ाने की बात कहे, माना नहीं गया. कम से कम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो बोले, वो भी माना नहीं गया. बिल्कुल नहीं सुने और नाक खींच के जो है वसूल कर रहे हैं. पूरे बैंक्स जितने भी रियासत के कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं माने. FRBM बढ़ाने की बात बोले हम, वो भी नहीं माने. बढ़ाए लेकिन कंडीशन लगा दिए. आप पावर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी दे देंगे, फलाना करो दे देंगे, ढिमका करो दे देंगे. उस पर भी पाबंदियां लगा दी. తెలుగులో చెప్ప రేపు తెలుగు చెప్తాం. ఏమి ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఏమి ఇవ్వాలి. శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు తప్ప. ఇచ్చింది కేవలం 265 కోట్లు, అది కూడా NHRM మామూలుగా మా వాటాన అధ్యక్ష. ఇంకో 90 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు, దాన్ని కూడా మళ్ళీ లెక్కాడతారు. ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ ఇచ్చిండ్రు, మళ్ళీ మన కోటలో కట్ చేస్తారు. మనం కొనుక్కున్నాం అధ్యక్ష 700 చిల్లర దాకా, వాళ్ళకి 600 చిల్లర సప్లై చేసిండ్రు. అన్ని రాష్ట్రాలకు చేసిండ్రు, తెలంగాణకి చేయలేదు. దానిలో మళ్ళా కట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీకు రావాల్సిన గ్రాంట్లో కట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతకు మించి ఏమి సాయం చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు ఏం జరగలేదు అధ్యక్ష. ఇంకా ఉల్టా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఎందో కథలు చెప్పిపోతూ ఉంటారు సోకాల్డ్ యూనియన్ మినిస్టర్స్. అది బంద్ చేస్తే మంచిదని, ఇది వాళ్ళ పరువే పోతే ఎందుకంటే లెక్కలు ఓనాటి కానీ మేము చెప్తాం కదా. దట్ ఈస్ ద असिस्टेंस विच हैज कम, नथिंग एल्स. जो भी किए जा रहे हैं हमारे बल पर, हमारे ताकत पर अब चल रहा है. भारत बायोटेक से हम जरूर बात करेंगे, हमसे मिलकर भी गए वो लोग. डेफिनेटली होम स्टेट है तो वहां वैक्सीन अगर बनता है पहला प्रायोरिटी हमको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है. वी आर इंश्योरिंग दैट. आरोग्यश्री बट्टी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे. मैं इसको जरूर एग्जामिन करता हूं. तो वेरी सिंपैथेटिक दिस थिंग. लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको. अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए हमारे MLAs रोज देते रहते, आप भी बेचते रहते. CMRF में पैसे है, लिबरली मैं देता हूं, आप जानते हैं. आप भेज दीजिए. कुछ अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट, बिकॉज इट इज इन माई डिस्क्रिप्शन. और ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे. वी हैव इंश्योर्ड. वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूं. करती रॉन्ग बात है.
हम पूरे तैयारियां करके हैं। और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक 8,000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, 100 पीस के जैसा था। व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ा है तो बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा। हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे। एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी, मैंने तो ये तक कहा कि पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो, ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे अगले बजट में, या महसूस हुआ पूरे रियासतों के सरकारों को, मरकज के सरकार को, मरकज क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत जरूरत भी है। इसी पे नजर हम लोग डालेंगे, जरूर डालेंगे, जरूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, हैदराबाद में जो कभी नहीं थे बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था, कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर से, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है। मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स, राजेंद्र गाరు, 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स, 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे। वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे। और जहां गरीब ज्यादा है, एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं, जहां ज्यादा लोग गरीब लोग हैं वहां वो 50 भी दे देंगे। कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे। कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज में काम आ रहा है, ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे। कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे। मैं समझता हूं मैं आपका पूरे जवाब दे दिया। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स ए मैटर सब जुडिस, आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे एमएलए को बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। हाँ, वो भी आपने बहुत अच्छा बात उठाया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए रिप्रेजेंटेशन। वो जो भी है, 2-4 बात आपने कहा उसके साथ जोड़ के, हमने काफी किया है, काफी चीजें किए हैं गरीबों के लिए। अगर ये भी लायक है, मुनासिब है तो जरूर करेंगे। कितने राशि होता मैं इसका, आप एक चिट्ठी मुझे भेज दी, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को देके एग्जामिन करवाता हूं और मैं आपको इतला भी देता हूं कि क्या कर रहे हैं उसमें। प्लीज సార్ ఇప్పటికి అన్ని కవర్ అయినాయి. అన్ని కవర్ అయినాయి సార్. చాలా వరకు ఆరోగ్యశ్రీ అని ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్ సెంటర్స్ గురించి చెప్పారు సార్. నేను ఈ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు సంబంధించి ఒక సూచన చేశాను సార్. నేను బిల్స్ ఫిక్సేషన్ కమిటీ ఒకటి బిల్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ బిల్స్కి దానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులతో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ లాంటి కమిటీ వేసి వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా మానిటర్ చేస్తే తప్ప లాభం లేదు సార్. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మీరు చెప్పినట్టే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ దందా. నిన్నే మొన్న సార్, ఈరోజు కూడా వచ్చింది, శ్వేతారెడ్డి అనే ఆవిడ యశోద ఆసుపత్రిలో 29 లక్షలు కట్టి చివరి శవమై బయటకు వచ్చిందని. సో ఇవన్నీ గ్రూప్ 2 అధికారి శ్వేతారెడ్డి సార్. అట్లాగే దీని మీద నుంచి సీరియస్ తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను సార్. అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ఈ కరోనా ఇంపాక్ట్ వల్ల నష్టపోయినటువంటి ప్రైవేట్ టీచర్సు, అయితే చిరు వ్యాపారులు, మెకానిక్లు, డ్రైవర్లు, వీళ్ళందరి గురించి కూడా కొంచెం ఆర్థికంగా ఏమన్నా మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటే దాన్ని కూడా ఆలోచన చేసి వాళ్ళ అకౌంట్స్లో ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేస్తే
కొంత మేలు జరుగుతుంది సార్. ఈ ఈ ఈ రెండు కూడా సీరియస్ తీసుకోవాల్సింది కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. సీఎం గారు. అధ్యక్ష, బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పిన రెండు సూచనలు కూడా చాలా అమూల్యమైనటువంటివి, మంచివి ఉన్నవి, డెఫినెట్గా పాజిటివ్, దానిలో ఏం నెగటివ్ లేదు. తప్పకుండా సూచన మంచిది. అది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మీద నిఘా ఉండాల్సిందే. వైద్య శాఖ మంత్రి రాజేంద్ర గారు ఒక రోజైతే అధ్యక్ష నేనే కోపం చేసి హుజురాబాద్ పోయిరాపు 2 రోజులు ఏదంటే నేను ఎదుర్కొంటా అని చెప్పి పంపించిన అధ్యక్ష. మంచి ఆయన 3 అయిపోయి ఖరాబ్ అయిపోతున్నా అని భయపడింది. పొద్దున్న లేస్తే పండుకునేదాకా కరోనా అని పెద్ద గందరగోళ పరిస్థితుల ఆయన పరిస్థితి ఉంటే నువ్వు 2 రోజులు నీ నియోజకవర్గం పోయిరాపు ఫ్రీ అవుతాను కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష. ఆయనకు దేవుడు ఎంత శక్తి ఇచ్చిండో అంత శక్తిని పనిచేసినారు. ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని రోజులు ఆపగలుగుతాడో ఆపినాడు అధ్యక్ష. హైకోర్టు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆయన చేసేది లేక ఇంప్లిమెంట్ చేసినారు. కానీ బట్టి గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి ఎందుకో మరి ఆ డబ్బులు అంతా దుర్మార్గంగా సంపాదించి ఏం చేస్తారో కూడా అర్థమైతే లేదు, బాధ కూడా కలుగుతుంది. ఇటువంటి విపత్కర టైంలో వాళ్ళ బాధ్యత నిర్వహించాల్సింది పోయి ఈ టైంలో వాళ్ళు శవాలు పెట్టుకొని గందరగోళం చేసి లక్షలు పీడించడం అనేది ధర్మం కాదు. ఒకటి మాత్రం నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, బట్టి విక్రమార్క గారుగా నేను తప్పకుండా హామీ ఇస్తా ఉన్నా, కఠినమైనటువంటి చర్యలు మాత్రం మేము తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. వాడు ఎవడన్నా కానీ ఏ హాస్పిటల్ని కానీ దుర్మార్గం కాదు సార్, టూ మచ్ కాదు. ఈ టైంలో లోకమంతా అల్లాడి వస్తూ ఉంటే డబ్బులు సంపాదించే మీకు ఈ బీమారి దొరికిందా, ఈ సమయం దొరికిందా? ఇది చాలా దుర్మార్గం. మంత్రి గారు కూడా కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. వారు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా 100% మంచి అమూల్యమైన సలహా అది. ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్తో టాస్క్ ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళ రిపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటాం. తప్పకుండా దాని ఫలితాలు కూడా ఐ రిక్వెస్ట్ ద హెల్త్ మినిస్టర్ వారానికి ఒక 2 పార్టీలు కూడా పంపేయండి, బీజేపీ పార్టీ కూడా పంపేయండి, 3 పార్టీలకు పంపేయండి. మనకి ఎట్లా తెలుస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా వీక్లీ వన్స్ మన బాధ్యతగా పంపించండి. ఏం జరుగుతుంది, ఏం కథ, కనీసం కొంత భయం అని ఉంటుంది. అన్ని పక్షాలు వాచ్ చేస్తే అందరు కలిసి అవసరం ఒకటి చర్య తీసుకునే భయం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి టాస్క్ ఫోర్స్ వేస్తాం. టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలను కూడా ఆరోగ్య మంత్రి గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి, బట్టి విక్రమార్క గారికి, రాజా సింగ్ గారికి 3 పార్టీలకు కూడా వీక్లీ వన్స్ పంపిస్తాం అధ్యక్ష. అఫిషియల్ లెటర్స్తో పంపిస్తారు, అందులో ఇబ్బంది లేదు. ఇది వారు చెప్పినటువంటిది విక్రమార్క గారు ఇంకోటి కూడా మంచిది. కరోనా విషయంలో నష్టపోయిన వాళ్ళకు కొంత ఏదైనా మనం లిఫ్ట్ ఇస్తే మంచిదని వారు అన్నారు. అది చాలా మంచి అధ్యక్ష, ఎందుకంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది వాళ్ళు ఏది కొద్దిగా ఉన్నా. ఇక మరి కేంద్రం నుంచి ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం. 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అన్నారు, ఇంకేదో ప్యాకేజ్ అన్నారు. అది లొడపేదలకు నకాశ పట్టేట్టున్నది అధ్యక్ష. చూసి కట్టుపోతున్నాయి. దాన్ని ఏమైనా వస్తుందేమో దానికన్నా ఇద్దాము. నిన్న కూడా బహుశా మున్సిపల్ మినిస్టర్ వీళ్ళంతా ఏదో రివ్యూ చేసేట్టున్నారు అధ్యక్ష. ముద్రా రుణాలు అదేందో ఏమైనా దొరుకుతుందా అని చెప్పి ఇట్లా గొప్ప సంతృప్తికరంగా ఏం జరుగుతున్నట్టు కనపడతలేదు నాకు. ఇక నేను విసిగిపోయి నేను దాన్ని వదిలేసిన. కానీ మళ్ళీ ఒకసారి బట్టి గారు చెప్పింది కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని రివ్యూ చేస్తాం. అందులో ఏమైనా ఉందా లేదా పస చూద్దామి. నేను అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని కోరినట్టే మిమ్మల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి మీరు కూడా ఒక ఉత్తరం పంపించండి. ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఒక ఐడియాకి వస్తే ఆ మ్యాటర్ నేను ఎగ్జామిన్ చేయించి ఎంతో కొంత మనం ఉన్నంతలో కనీసం కొంతలో కొంతైనా తప్పకుండా సాయం చేయడానికి మనం మంచి హృదయంతో ప్రయత్నం చేద్దాం. అది కూడా నేను ఐ కీప్ యూ పోస్టెడ్. ఏం జరిగింది దాని మీద అనేది మీ దృష్టిలో ఏ స్థాయి వాళ్ళున్నారు, ఎవరున్నారు, వాళ్ళు పూర్తిగా కోలుకోలేకుండా ఉన్నారా, ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మనం చేయగలిగేదాన్ని మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచిస్తాం. డెఫినెట్లీ 2 కూడా మంచి సూచనలు సార్. టాస్క్ ఫోర్స్ ఇమీడియట్లీ ఐ థింక్ బై టుడే ఈవినింగ్ వీ విల్ అపాయింట్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్తో అండ్ ఎవ్రీ 7th day for all the parties honorable health minister will send a letter what is happening, what action is taken. మీరందరూ కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, మీరందరూ కూడా సమాజం పట్ల కన్సర్న్ ఉన్నవాళ్ళే, లేదని మేము అంటలేం. కానీ మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడిన పద్ధతి బాగుంది, ఇట్లా మాట్లాడితే బాగానే ఉంటుంది, మేము కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. కానీ బయట సార్ మొత్తం ఇక కుప్పగూలిపోయింది, కాలిపోయింది, కథ అయిపోయింది అనేటప్పటికీ ఆ మంత్రి నర్వస్ అవుతాడు, సిబ్బంది నర్వస్ అవుతారు. ఈ టైంలో ఏంటంటే మనం ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పి సమాజానికి కూడా ధైర్యం చెప్పి ముందుకు తీసుకొని పోయే టైం ఇది. ఇది ఒక రాష్ట్రానికి రాలే, ఒక దేశానికి రాలే, ఎంటైర్ హ్యూమన్ కమ్యూనిటీ ఇస్ ద సఫరర్. ప్రత్యేకంగా తెలంగాణకే వచ్చి తెలంగాణ లోపంతో వస్తే యు ఆర్ రైట్, కానీ కాదు. అండ్ డెఫినెట్లీ తెలంగాణ ఇస్ ఆన్ ద బెటర్ ఫూటింగ్ 100%. I once again reiterate, తెలంగాణ స్టేట్ ఇస్ ఆన్ ద బెటర్ ఫూటింగ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ దిస్ పాండమిక్. మనం వెనకకి లేం. అంచేత మనకు మనం న్యూనత పరచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీరిద్దరు కూడా 2 పార్టీల వాళ్ళు కూడా హెల్త్ మినిస్టర్ గారిని అప్రిషియేట్ చేసినారు, రాజా సింగ్ కూడా అప్రిషియేట్ చేసినాడు. దానికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుసు అధ్యక్ష. 3 దాటిపోతుంది, మరి షుగర్లు పెరిగితే కష్టమవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు విముక్తి కలిగించాలని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. Short discussion
जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेम्पल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिद थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं। और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाअल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाद हफ्ता मैं आपको ये देता हूं। और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरीट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। Short discussion on COVID coronavirus is over. Now the House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Thursday, the 10th September 2020.